हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। ओके, आवाज आ रही है प्रॉपरली? हाँ सर। ओके, अभी मैंने कॉल किया था पर वो अभी था नहीं तो उसने रिसीव नहीं किया, तो अभी है नहीं। कोई बात नहीं, अभी तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सम इंट्रोडक्शन अबाउट द फिजिक्स एंड व्हाट इज द फिजिक्स, वैसे कुछ क्वेश्चन, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्टैंडर्ड 12th, सॉरी स्टैंडर्ड 11th आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ એટલે सर। આપતો રહેજે। ઓકે, ખરેખર મનમાં એવા સવાલો થાય કે આપણે સાયન્સ સિલેક્ટ કર્યું, સાયન્સ સિલેક્ટ કર્યા પછી ભૌતિક વિજ્ઞાન, કેમિસ્ટ્રી, બાયોલોજી, મેથ્સ આ મેઇન સબ્જેક્ટ આવે। હવે એ મેઇન સબ્જેક્ટમાં ફિઝિક્સ, ભૌતિક વિજ્ઞાન એ એક વિષય એવો છે કે જે ખરેખર જોવા જઈએ બ્રહ્માંડમાં તો શૂન્યથી લઈ અને અનંત સુધી દરેકે દરેક જગ્યાએ એનો ઉપયોગ થાય। રેગ્યુલર લાઈફમાં દરેક જગ્યાએ એનો ઉપયોગ હોય, કોઈ જગ્યા એવી નથી કે જ્યાં એનો ઉપયોગ ના થતો હોય। એ ઓલવેઝ દરેક જગ્યાએ પ્રેઝન્ટ હોય જ છે। તો એવો સવાલ થાય કે ખરેખર આ વિષય ભણવાની એવી તો શું જરૂરિયાત છે? બ્રિટિશ યુનિવર્સિટીએ 3-4 વર્ષ પહેલા એક સર્વે કર્યો કે વર્લ્ડમાં સૌથી ટફમાં ટફ સબ્જેક્ટ હોય ફર્સ્ટ 50, પહેલા 50 સૌથી ટફ, તો એમાં ફિઝિક્સનો નંબર ત્રીજા નંબર ઉપર આવે છે ટફમાં ટફ। તો એવો સબ્જેક્ટ સાયન્સમાં ભણવાનો શું કામ? એવો મગજમાં સવાલ થાય કે બીજા ઘણા બધા સબ્જેક્ટ છે તો આ સબ્જેક્ટ કેમ, એનાથી શું ફાયદો થાય? ઓકે, તો રેગ્યુલર લાઈફમાં ઘણા બધા એવા પ્રશ્ન છે, ઘણી બધી વસ્તુ એવું છે જેના લીધે આ સબ્જેક્ટ આપણે ભણવાનો થાય છે। અને ટેક્સ્ટ બુકમાં તો ત્યાં સુધી લખ્યું છે કે ફિઝિક્સ ઇઝ ધ કિંગ ઓફ સાયન્સ। જેટલું પણ બધું વિજ્ઞાન કહેવાય છે એ દરેકે દરેક વિજ્ઞાન એનો રાજા ફિઝિક્સ છે। તો એનો મતલબ કે સબ્જેક્ટમાં એવું તો કંઈક હોવું જોઈએ। એવું તો વળી શું છે કે જેને લીધે એને દરેક સાયન્સ નો રાજા કહેવામાં આવે છે? તો રૂટીન લાઈફમાં જોવા જઈએ તો રૂટીન લાઈફમાં નાનામાં નાની વસ્તુથી લઈ અને મોટામાં મોટી વસ્તુ સુધી કોઈ પણ જગ્યાએ જોઈએ તો ઓલવેઝ એનો સમાવેશ હોય જ છે। કોઈ જગ્યાએ ના હોય એવું પોસિબલ નથી કે ચલો આ જગ્યાએ ફિઝિક્સ ના હોય। બ્રહ્માંડોની ગણતરી કરવાની હોય કે નાનામાં નાના પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોનની દળની ગણતરી કરવાની હોય, સાઇઝની ગણતરી કરવાની હોય કે પછી સમયની ગણતરી કરવાની હોય, કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એની ગણતરી માટે હંમેશા ફિઝિક્સનો જ ઉપયોગ થાય। તો એ કેવી રીતે ઉપયોગ થાય છે અને આ સબ્જેક્ટ કેવો ઇન્ટરેસ્ટેડ છે, એની શું કામ જરૂરિયાત છે, મીન્સ વોટ ઇઝ ફિઝિક્સ, એના રિલેટેડ એક નાનો એવો વિડીયો છે। એ વિડીયોથી આપણે શરૂઆત કરીએ। તો એ વિડીયો શેર કરું ત્યાર સુધી વેઇટ ફોર ધેટ। લેટ્સ આઈ શેર અ વિડીયો। ओके। आज का सवाल सबसे बेसिक है फिर भी बहुत मुश्किल है। फिजिक्स क्या होता है? आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। ओके। कई लोगों ने अपनी जिंदगी में फिजिक्स लिया होगा, साइंस लिया होगा, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, बहुत कम लोगों ने फिजिक्स सीखा होगा। डेफिनेशन देखा जाए तो फिजिक्स साइंस का वो हिस्सा है जो हमें नेचर के रूल्स के बारे में सिखाता है। अब ये नेचर जो है ये सिर्फ धरती का नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड का है। फिजिक्स ये जो शब्द है वो बना था ग्रीक शब्द से जो है फूसीक। इसका मतलब होता है नेचर की पढ़ाई। असल जिंदगी में देखा जाए तो फिजिक्स कहाँ पे आता है?
हर वो चीज जो इंसान देख नहीं सकता लेकिन उसे सीखना उसके लिए फायदेमंद होगा, वहां पे आता है फिजिक्स। क्या इंसान मैग्नेट यानी चुंबक को देख सकता है? हाँ। क्या इंसान एक चुंबक को दूसरे चुंबक को अपनी तरफ खींचते हुए देख सकते हैं? हाँ। लेकिन इंसान उसके खिंचाव को नहीं देख सकता, वो हमें दिखाता है फिजिक्स। हम लोगों ने आइजैक न्यूटन की ग्रेविटी के बारे में ज़रूर सुना होगा, उसे समझा भी होगा। कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ज़रूर नीचे आती है। हम लोगों ने चीज़ों को नीचे आते हुए देखा है, लेकिन आइजैक न्यूटन ने भी कभी ग्रेविटी को नहीं देखा। सुनने में बहुत अजीब लगता है। लाइट या रोशनी हमारे ज़िंदगी में हर जगह पे आती है। सूरज की रोशनी, एलईडी की रोशनी, ट्यूबलाइट की रोशनी, यहाँ तक कि मोबाइल की भी रोशनी। हम रोशनी को हर जगह देखते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो क्या है। क्या लाइट एक चीज़ है? क्या वो वस्तु है? अगर वो कोई घटना है तो वो घटती कैसे है? किन चीज़ों के वजह से वो घटती है? ये हमें समझाता है फिजिक्स। कई टन का जहाज पानी में तैर सकता है लेकिन छोटा सा पत्थर नहीं। क्यों? क्या हम पत्थर का जहाज बना सकते हैं, हाँ या ना? कई लोग आसान चीज को कहते हैं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। असल में रॉकेट साइंस क्या होता है और वो कितना मुश्किल होता है, इन सब ऊटपटांग सवालों का जवाब देती है हमारी आज सिंपल बेटा, हमने एक छोटा सा वीडियो देखा कि उसमें भी पूछा गया था કે ફિઝિક્સ શું છે, ખરેખર રિયલમાં શું ફિઝિક્સ છે? તો એમાં 3-4-5 વાતો કરી કે બ્રહ્માંડમાં રોકેટ સાયન્સ શું છે, પથ્થરની ન હોડી જહાજ બનાવે તો તરીકે ના રહે, બહુ મોટી જહાજ હોય સ્ટીલની, એક નાનો ટુકડો હોય તો ડૂબી જાય, બે ચુંબક હોય તો એકબીજા પ્રત્યે આકર્ષાતા આપણે જોઈએ છે, પરંતુ એ આકર્ષણ બળ નહીં જોઈ શકતા. ગુરુત્વાકર્ષણના બળના લીધે કોઈ પણ પદાર્થ નીચે પડતા જોઈએ છે, પણ એ પદાર્થ શા માટે પડે છે, કેવી રીતે પડે છે એ જોઈ શકાતું નથી. માત્ર પદાર્થ પડે જોઈ શકાય, બળ કેવી રીતે લાગુ પડે છે એ જોઈ નહીં શકાતું. આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. આ દરેકે દરેક પ્રશ્નનું નિવારણ સમજૂતી અને વિથ એક્સાઇટમેન્ટ દરેકે દરેક વસ્તુ આપણને ફિઝિક્સમાં મળે છે. એટલા માટે ફિઝિક્સ સબ્જેક્ટ અગત્યનો છે. હવે આ શરૂ કરીએ ફિઝિક્સ એ પહેલા હું શેર કરીશ આ ટેક્સ્ટબુક નું. ઓકે, આઈ થિંક દેખાતું હશે. દેખાય છે ને બેટા? हाँ सर। ચેપ્ટર નું નામ શું છે? एकम અને માપન। યસ, चलो एक बार एक स्लाइड फेरवीश. व्हाट इज फिजिक्स? ये बंदा सोच रहा है कि फिजिक्स है क्या, है ना? अपने दिमाग से निकाला कि फिजिक्स रियल में है क्या. सोचते रहने दो, सोचते रहने दो. ऐसे ही सोच रहा है कि रियल में फिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स क्यों, फिजिक्स ही क्यों, और कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं? हाँ, इसके दिमाग में कुछ आइडिया आया नहीं यार, क्या बोलू ना बोलू, हाँ या ना? चलो तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है बेटा? मंथन, नहीं सर। फिजिक्स क्या है? देखो ये तो पगला कुछ सोच रहा है, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है. नहीं सर। ओके ठीक. चलो आ શું છે? લેટેસ્ટ वायरस। યસ, વાયરસ. કયો વાયરસ છે? कोविड। કોવિડ. આની સાઈઝ ખબર છે કેટલી છે? ना सर। લગભગ આની સાઈઝ જોવા જઈએ તો નેનોમીટર સ્કેલમાં આવે, અને નેનોમીટર સ્કેલ, માઇક્રોમીટર સ્કેલ એટલે ખૂબ નાનું થયું, એકદમ નાનું. હવે આ ફોટોગ્રાફ રિયલ ફોટોગ્રાફ છે કોવિડનો, અને આ ફોટો જે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ વડે લેવામાં આવ્યો છે એ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ એ પણ એકદમ મોંઘા આવે. આ રિયલ ફોટોગ્રાફ છે, આ નથી કે ડુપ્લિકેટ ફોટો કે ચાલો ટાઈપ કરીને બનાવી દીધો કે ઇમેજ બનાવી. આ રિયલ ફોટોગ્રાફ છે. તો એની સરફેસ જો કેવી છે, શું છે, તો આ વસ્તુને ડીપમાં સ્ટડી પોસિબલ છે વાયા ફિઝિક્સ. આ દેખાય છે?
કઈ ફોટામાં? હા સર. તો જૂના જમાનાનો આ એન્શિયન્ટ ફોટોગ્રાફ છે, ત્યારનો પહેરવેશ, ત્યારમાં પુરુષોનો પહેરવેશ કેવો હોય, લેડીઝનો પહેરવેશ કેવો હોય, એ પહેરવેશો શરૂઆતના સમયમાં છે. ધીરે ધીરે એ પહેરવેશમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ ગયો. રેડી. હવે એ પહેરવેશ પાછળ પણ બહુ મોટું સાયન્સ હોય છે કે કેવો કપડા પહેરવા, કઈ રીતે, શું છે સ્ટાઇલ. સ્ટાર્ટિંગમાં પુરુષોના હાથમાં હથિયાર છે, તીર છે વગેરે, બહેનો પણ એ રીતે, લેડીઝના ફોટા પણ છે. આ એન્શિયન્ટ છે. ધીરે ધીરે એ લોકોમાં થોડા ઘણા વિજ્ઞાનની શરૂઆત થઈ. ઉપરનો એક ફોટો આપેલો છે, એ પથ્થરની કોતરણી કામ છે કે જે જૂના જમાનામાં કેવી રીતે શું હતું. નીચેનો ફોટો કંઈક વધારે કહી જાય છે, લેટેસ્ટ મોડર્ન પ્લસ પેલું કેવા આવે છે. રેડી. આગળ એક હેલ્મેટનો ફોટો છે. તો શરૂઆતમાં સમયમાં એવું કહ્યું કે બધા માથા પર મુગટ પહેરતા હતા. અત્યારના સમયમાં હેલ્મેટ પહેરવું જોઈએ. રેડી. ધનુષ્ય ઘણું બધું કહી જાય છે. બાઇક લઈને એક ફોટો છે, હરણ છે, સીતાનું હરણ થાય રીતે હરણ થાય વગેરે કંઈક કહેવા માંગે છે જૂના જમાનાનો. ત્યારબાદ જૂના જમાનાથી લેટેસ્ટ સુધી જે શરૂઆત થઈ બેટા, એના માટે જો આમાં જોવે કે નાના નાના થોડી થોડી શોધ થઈ. વર્તુળ છે, સ્ક્રૂ છે, ફાચર છે, ખીલ્લી કેવી રીતે કાઢી શકાય, હૂક છે, બરણી છે, ઢાંકણા. તો આ ધીરે 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 સાયન્સમાં શરૂઆત થઈ. થોડી થોડી શોધખોળની શરૂઆત થઈ પદાર્થની. તો એથી લઈને અત્યારનો ટાઈમ જુઓ. એ ટાઈમમાં જો આટલું કેટલું બધી જૂનું, કેટલો પહેરવેશ, કેટલું બધું, ને અત્યારથી મોડર્ન ફિઝિક્સ જુઓ તો ત્યાંથી એટલે સુધી જોયું તો ખ્યાલ આવે. એક ઇમેજ છે એવું દેખાડે કે ચલો આખું એક બોટ બિલ્ડિંગ ઉપર પડ્યું એવું લાગે. એક ફોટોગ્રાફમાં ગ્રીનરી છે એવું લાગે કે દરેક માળે ખેતી કામ થતું હશે કે શું. આ બધું રિયલ છે. તો આવું તો વળે કેવું થતું હશે, રિયલ ફોટોગ્રાફ, દરેક બિલ્ડિંગ દૂરબીન જેવું લાગે. એક બિલ્ડિંગ આખું તો આખું આખું કવ બિલ્ડિંગ છે, બધા ફ્લોર ચેન્જ થઈ શકે. તો આટલી બધી લેટેસ્ટ સાયન્સમાં જે ટેકનોલોજીમાં શરૂઆત થઈ ત્યારના સમયથી અત્યાર સુધી, તો આટલો પ્રચંડ જે ફેરફાર થયો એ બધા પાછળનું કારણ એવું તો વળી શું છે? મશીનરી. શરૂઆતમાં જોવા જઈએ તો બહાર આપણને એન્જિન બાર કશું દેખાય નહીં, પણ એક સિમ્પલ સ્ક્રેચ દ્વારા જોઈએ તો નાના 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 કેટલા બધા, એક નાનું અમથું એક હાથમાં પહેરેલું ઘડિયાળ પણ જો ઓપન કરીએ ને તો નાના નાના કેટલા બધા અંદર વ્હીલ આવેલા હોય છે. કેટલા બધા વ્હીલ હોય છે, એક બે નહીં, ખૂબ વ્હીલ હોય છે. એ દરેક વ્હીલ માંથી કંઈક ને કંઈક દરેકનું કામ. એક કાઢી લો તો આખી મશીનરી પ્રોપરલી વર્ક ના કરે. તો આટલી શરૂઆત થઈ. એ મોટું મશીન થી લઈ અને મોબાઈલમાં લેવા જઈએ કે ચાલો મોબાઈલ એક જોઈએ, તો આ એક મોબાઈલ ની અંદર ટેકનોલોજી કેવી હશે? એકદમ નાનો અમથો આવે, પણ આ એક રિયલમાં જોવા જઈએ તો સૌ પ્રથમ જયારે એપોલો યાન 1969માં લગભગ ચંદ્ર પર મોકલવામાં આવ્યું, ત્યારે જે ટેકનોલોજી વપરાય હતી એના ઘણી ખરી મોટી વધારે ટેકનોલોજી અત્યારે લેટેસ્ટ મોબાઈલમાં હોય છે. તો વિચાર કરો કે મોબાઈલ એટલો બધો પાવરફુલ કેવી રીતે બન્યો? એ એક જવાબ છે. આ એક જોવા જઈએ તો આપણું અસ્તિત્વ આમાં ક્યાંય જોવા જ ના મળે. આ દરેકે દરેક ગેલેક્સીઓના ફોટા છે. ઘણી બધી અલગ અલગ ડિઝાઇનની ગેલેક્સીઓ હોય. એક ગેલેક્સીમાં એક જગ્યાએ સૂર્યમાળા કઈ આવે એ પણ કહી ના શકીએ કે ચાલો અહીંયા આપણી સૂર્યમાળા હશે. જો સૂર્યમાળા જ આપણે ના કહી શકીએ બેટા, તો પછી આપણે સૂર્યમાળામાં પૃથ્વી ગ્રહમાં ઇન્ડિયા કન્ટ્રી, એ કોઈ પણ વસ્તુ આપણને ખ્યાલ ના આવે કે ચલો ભાઈ કઈ જગ્યાએ હશે. તો આ એક રહસ્યમય જે સબ્જેક્ટ કે જાણવા જેવો કે આટલા બધા બ્રહ્માંડો. 10માં આવ્યું હતું કદાચ યાદ હોય કે એક ગેલેક્સીમાં 10⁻11 જેટલા તારાઓ હોય છે, એટલે અબજોની સંખ્યામાં તારાઓ થયા. અને આવી તો અબજોની સંખ્યામાં ગેલેક્સીઓ છે, છતાં સાયન્સ પૂરેપૂરું હજી આને શોધી નહીં શક્યું કે ટોટલ કેટલું હશે. આ તો એક ખાલી એક ડિજિટ સામે આવ્યો છે કે આટલું હોવું જોઈએ. હવે આપણે ચાલીને માંડ 50-60-100 કિલોમીટર જઈ શકીએ, તો આ તો કરોડો કરોડો યોજન અબજો વર્ષ, પ્રકાશ વર્ષ જેટલું દૂર હોય. પ્રકાશ વર્ષ એટલે કે પ્રકાશ એક વર્ષમાં કાપેલું અંતર. એટલે વિચાર કરો કે પ્રકાશ 1 સેકન્ડમાં 3 લાખ કિલોમીટર દૂર જાય. 1 સેકન્ડમાં 3 લાખ કિલોમીટર. તો આવું તો કન્ટિન્યુઅસ
3600 સેકન્ડ એટલે કે 1 કલાક થયું તો 1 કલાકમાં કેટલું દૂર જાય? આવું 24 કલાક ને આવા 365 દિવસ પ્રકાશ દૂર જાય ત્યારે પ્રકાશનું 1 પ્રકાશ વર્ષ કહેવાય. તો આવા તો કરોડો પ્રકાશ વર્ષ સુધી દૂર દૂર ગેલેક્સીઓ રહેલી છે. તો ત્યાં જીવન કેવું હશે, ત્યાં કેટલા ગ્રહો હશે, આ દરેકે દરેક પ્રશ્નનો જવાબ ફિઝિક્સ દ્વારા શોધી શકાય છે. એટલે ફિઝિક્સ સબ્જેક્ટ છે. આ એક આઈડિયલ ફોટોગ્રાફ છે કે જે દૂરથી ખૂબ દૂરથી આવેલા તારાઓ, ગેલેક્સીઓ, એમાંથી ઝીણામાં ઝીણું સિગ્નલ કોઈ આવે તો ઝીણામાં ઝીણું સિગ્નલ પહોંચી વળે. અને ઘણીવાર આપણે સાંભળ્યું હોય કે 10 પ્રકાશ વર્ષ કે 1000 પ્રકાશ વર્ષ દૂર પૃથ્વી હોવાની સંભાવના છે, આવું હોવાની સંભાવના છે, એલિયન હોવાની સંભાવના. તો આ દરેકે દરેક સિગ્નલ મળશે કેવી રીતે? તો આ જે આપણને એન્ટેના દર્શાવી છે, જે ખૂબ મોટી એન્ટેના હોય છે, ખૂબ દૂરથી આવતા સિગ્નલો જે કેચઅપ કરે છે, ત્યાંથી લઈ અને લેટેસ્ટ પ્રમાણમાં જે ટેકનોલોજી છે, જે ઉપરનો ફોટોગ્રાફ છે, પ્રોસેસર દેખાડે છે કે જે સામાન્યમાં સામાન્ય એક પ્રોસેસર આપણે કહેતા હોય જે કોમ્પ્યુટર માટે અથવા લેપટોપ માટે અથવા મોબાઈલ માટે પ્રોસેસર, અલગ અલગ પ્રોસેસર, ડ્યુઅલ કોર હોય છે, હેક્સા કોર હોય છે. તો એક પ્રોસેસરનું કામ કેટલું કે 1 સેકન્ડમાં કરોડો પ્રોસેસ એક સાથે બતાવે. હવે એ સૂક્ષ્મ લેવલ પર જોવા જઈએ તો કેટલી નાના નાના સ્ટ્રક્ચર નીચે જો પણ એક આપેલું છે કે કેવી કેવી સાયન્સ ટેકનોલોજી ચેન્જ થઈ છે. અને લેટેસ્ટમાં કોઈ પણ ગેજેટ લઈ લઈએ અને અત્યારે તો 5G ની વાત થઈ રહી છે. તો આ દરેકે દરેક જે સાયન્સ છે એ સાયન્સ પાછળ બહુ મોટો હાથ છે અને એના પાછળ છે આપણો સબ્જેક્ટ ફિઝિક્સ. પાવરફુલ. જો એકવાર ફિઝિક્સ સબ્જેક્ટ, ઇફ યુ લવ ધ ફિઝિક્સ then nature love you. તમે એકવાર જો ફિઝિક્સ પ્રોપરલી સમજતા થઈ જાઓ તો નેચરમાં કઈ પણ એવી વસ્તુ નથી કે જે તમને સમજી ના શકે. એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આઈન્સ્ટાઈન તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે માત્ર તમે 1 ચમચી જેટલું મને મટીરિયલ આપો, 1 ચમચી જેટલું, તો આખી પૃથ્વીને એનર્જી મળે ને એટલી એનર્જી એમાંથી ઉત્પન્ન કરી શકો. એટલે વિચાર કરો કે માત્ર 1 ચમચી જેટલું મટીરિયલ. હવે આપણી પાસે તો કેટલું મટીરિયલ, જો આ તો 1 ચમચી શું અમારી 50 ચમચી જેટલું લિક્વિડ ભરાય. તો આવો કોઈ પણ પદાર્થ લઈ લો તો એના લીધે કે એટલું બધું પ્રચંડ વિચાર ના આવે એટલું બધું એનર્જી ઉત્પન્ન થાય. વિચાર કરો કે સૂર્યમાંથી આવતી ઉર્જા કેટલી બધી પ્રચંડ હોય છે. દર સેકન્ડે કેટલી બધી ઉર્જા ખર્ચાતી હશે અને કરોડો વર્ષોથી કહેવાય છે કે લગભગ 5 કે 10 અબજ વર્ષથી સૂર્યમાંથી સતત પ્રકાશ આવે છે અને હજી એટલો ચાલે એમ છે. તો આટલી બધી ઉર્જા આવી કેવી રીતે? આપણે તો માત્ર એક દીવો સળગાવીએ તો માંડ 5, 10, 15 મિનિટમાં, 25 મિનિટમાં, એક રાતમાં બુઝાઈ જાય. અરે ખૂબ 2-4 મોટા હેલોજન રાખ્યા તો કેટલું મોટું બિલ આવે છે. તો બિલ વગરની આટલી બધી ઉર્જાઓ બ્રહ્માંડોમાં સૂર્યમાં ક્યાંથી આવે છે? રેડી. હવે આટલી બધી ઉર્જા આવતા હોય છે તો ઘણીવાર એવું સાંભળ્યું છે કે સૂર્ય કરતા બહુ મોટા સ્ટાર હોય છે અને એના કરતા ઘણી બધી ઉર્જા પણ આપતા હોય છે. જોવા જઈએ તો એક સૂર્યમાં લગભગ 13 લાખ જેટલી પૃથ્વીઓ સમાઈ જાય. વિચાર કરો એનું કદ કેટલું મોટું હશે. આપણી આટલી પૃથ્વીનું આપણે પ્રોપરલી માપન નહીં કરી શકતા તો પણ આટલી મોટી પૃથ્વી સૂર્યમાં જો મૂકવા જઈએ કે ચલો એક પૃથ્વી મૂકી, બીજી પૃથ્વી મૂકી, ત્રીજી પૃથ્વી મૂકી, આવી 13 લાખ પૃથ્વીઓ મૂકે ત્યારે એક સૂર્યનો ગોળો રચાય. વિચાર કરો તો આટલું મોટું બ્રહ્માંડ, એક બ્રહ્માંડ, છતાં હમણાં આપણે ગેલેક્સીનો ફોટો જોયો તો એમાં તો સૂર્યમંડળ દેખાતું જ નહીં. વિચારો કરો તો આટલી મોટી જે વસ્તુ છે એનો અભ્યાસ ફિઝિક્સમાં થાય છે. આપણે એક જ દિવસમાં બધો અભ્યાસ નથી કર્યો એટલે ચિંતા નહીં કહો આવું બધું કેવી રીતે ભણશું, શું ભણશું. ના, ડોન્ટ વરી. પણ ફિઝિક્સ શું છે રિયલમાં એ વાત કરીએ. ચલો હવે આપણે ફિઝિક્સમાં આગળ જઈએ ચેપ્ટરમાં. એ પહેલા પોસિબલ થાય તો એક વિડીયો હું સ્ટાર્ટ કરીશ. યસ, વેઇટ ફોર ધેટ. વેઇટ. એક સ્ટોરી છે, એ સ્ટોરી પછી હું પૂછીશ, એના ઉપરથી ખ્યાલ આવશે. ચલો તો શેર કરું છું. સ્ટોરી સમજવા જેવી છે
અને એના ક્વેશ્ચનો પરથી આપણે આ ચેપ્ટર શું કામ ભણવાનું છે સેકન્ડ એ આપણને ખ્યાલ આવશે. તો લેટ્સ સે ઓકે, દેખાય છે स्क्रीन? हाँ सर. ओके चलो गुड. तो आज हम आपको ले चलते हैं मुगलों के जमाने में, जब राजा अकबर का राज हुआ करता था. एक दिन शाही खजाने से एक चोर कुछ सोना चुरा ले गया. बहुत तहकीकात के बाद वो चोर पकड़ा गया और उसे राजा के सामने उपस्थित किया गया. तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने शाही खजाने से सोना चुराया? इस जुर्म के लिए तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा. सिपाहियों. नहीं नहीं शहंशाह, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए. मेरी बेटी बहुत बीमार है महाराज. उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे. पिछले 4 दिनों से मेरे घर का चूल्हा तक नहीं जला, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी. मुझे माफ कर दीजिए शहंशाह, मुझे माफ कर दीजिए. ठीक है, हम तुम्हें माफ करने को तैयार हैं अगर तुम हमारा सोना लौटा दो, और हम तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा देंगे. शहंशाह, मैं आपको उस जगह का पता बता सकता हूँ जहाँ मैंने वो सोना छुपाया है. आप अपने इन सिपाहियों से कह के वहां से अपना सोना मंगवा लीजिए. लेकिन ध्यान रखना, अगर वहां पर सोना नहीं मिला तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी. अब बताओ, कहाँ छुपा रखा है तुमने सोना? मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है महाराज. मेरे घर के पीछे एक नदी बहती है जिस पर एक पुल बना है. उस पुल को जैसे आप पार करेंगे तो वहां से 250 कदम पूर्व दिशा की ओर जाएं. फिर वहां से उत्तर दिशा की ओर मुड़े और 150 कदम चले. वहां पहुंचने के बाद आप वापस पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाए और 100 कदम चले. और जहां पहुंचे वहां अगर आप 2 हाथ जमीन खोदेंगे तो आपको सारा सोना मिल जाएगा महाराज. ठीक है, सिपाहियों जाओ और सोना ले आओ. सिपाही चोर के बताए हुए रास्ते पर जाते तो हैं, पर उन्हें सोना नहीं मिलता. वे वहां से खाली हाथ लौटकर आ जाते हैं. यह सुनकर बादशाह अकबर काफी नाराज होते हैं. तुम्हारी ये गुस्ताखी कि तुमने हमसे झूठ कहा. हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं. नहीं महाराज, नहीं. मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा. मुझे बचा लीजिए बिरबल, मुझे बचा लीजिए. आप ही मुझे इस सजा से बचा सकते हैं बिरबल. महाराज, अगर मैं सही सोच रहा हूं तो ना ये चोर झूठ बोल रहा है, ना ये सिपाही. ये कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो बीरबल? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्षमा करें महाराज, किंतु मैं सच कह रहा हूं. अगर सोना वापस लाना है तो इस चोर को साथ ले जाकर उसी जगह पर दोबारा खोदें. तुम क्या कह रहे हो बीरबल, ये मुझे समझ नहीं आ रहा. लेकिन अगर वहां सोना ना मिला तो उस चोर के साथ तुम्हें भी सजाए मौत दे दी जाएगी. मुझे मंजूर है जहांपना. उस चोर के साथ उसी जगह जाने पर सोना मिल जाता है. तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है. अकबर के मन में भी कुछ इसी तरह की बात चल रही थी. ये कैसी पहेली है बीरबल? महाराज, वो चोर झूठ नहीं बोल रहा था. जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी समझ गया था कि मांजरा क्या है. इस चोर की कद सैनिकों की कद से काफी छोटी है, इसलिए जब सैनिकों ने उतने ही कदम पर ढूंढा तो वो उस जगह से काफी आगे निकल गए थे. लेकिन जब ये चोर साथ था तो उसके कदम गिनने की वजह से हमें सोना मिल गया. तो इस तरह से बिरबल की चतुराई से उस चोर की और उसकी बेटी दोनों की जान बच गई. महाराज, आज का चलो ख्याल आयो बेटा स्टोरी में? हाँ सर. यस. કે કન્ક્લુઝન એવું આવ્યું, બિરબલે એવું કન્ક્લુઝન આપ્યું મસ્ત મજાનું કે ચોરનું કદ બહુ ઓછું છે, એના પગલા નાના હોય, સૈનિકોના પગલા મોટા હોય. એણે જે કહ્યું સાચું છે.
પરંતુ સૈનિકો ચાલીને ગયા તો ઘણા આગળ જતા રહ્યા. બિરબલ જ્યારે વ્યક્તિ સાથે ગયો તો એ જ જગ્યાએ આવ્યો. તેનો મતલબ કે બંને સાચા હતા, પણ બંને વચ્ચે જે લંબાઈ માપવામાં આવી ને એમાં તફાવત આવ્યો, જેના લીધે એક્ઝેક્ટ સ્થાન ના મળ્યું. તેનો મતલબ કે માપન અને એકમ પદ્ધતિ એટલે અગત્યનું છે કે માપન. હવે વિશ્વમાં દરેક વસ્તુ, દરેક દેશ વચ્ચે આદાન પ્રદાન કંઈ પણ થતી હોય તો બંને વચ્ચે કોઈ એક યુનિટ સિસ્ટમ હોવી જોઈએ કોઈ પણ પ્રકારની. રેડી? એટલે માપન અને કોઈ પણ પ્રકારની એકમ પદ્ધતિ હોવી જોઈએ. એટલા માટે હવે આપણે આ ચેપ્ટરની શરૂઆત આ પોઈન્ટ થી કરીશું. ખ્યાલ આવે બેટા? હા સર. ઓકે, ચલો તો એ શરૂઆત કરીએ. એના માટે થોડું એકમ એટલે શું આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે એકમ એટલે શું. તો એકમ એટલે બેઝિક આપણને ખબર જ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ માપન માટે વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની સિસ્ટમ સ્વીકારાય તો એકમ કહેવાય. તો આજે માત્ર 2, 3, 4 વ્યાખ્યાઓ જોઈશું. આપણે વ્યાખ્યાઓથી શરૂઆત કરીએ તો એના માટે હું શેર કરીશ વ્યાખ્યાઓ. 1 મિનિટ. યસ, ઓકે. યસ, એકમ અને માપન. ઓકે, સમજવા માટે છે અને યાદ રાખવા માટે પણ છે. પરીક્ષામાં પૂછાય નહીં પણ સમજવું જોઈએ. એક શબ્દ છે મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ. હવે એ મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ એટલે શું? ભૌતિક રાશિ એટલે આપણે જે વસ્તુ માપીએ એને ભૌતિક રાશિ તરીકે ઓળખાય. જેવી રીતે લંબાઈ છે, સમય છે, દળ છે, વગેરે વગેરે વગેરે. ઓકે, તો મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ. ચાલો, અનેક રાશિઓ પૈકી ઓછામાં ઓછી એવી ભૌતિક રાશિ આપણે પસંદ કરીએ કે જેથી બીજી બધી ભૌતિક રાશિઓ આપણે મેળવી શકીએ, ઉપજાવી શકીએ. તો આજે ઓછામાં ઓછી ભૌતિક રાશિ છે એને મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ કહેવાય. એટલે કે ઉદાહરણ તરીકે ધારો કે આપણે ઝડપ માપીએ તો ઝડપ આપણે કેવી રીતે માપીએ? કિલોમીટર પ્રતિ કલાક, હા કે ના? અથવા મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, એવી રીતે માપીએ ને આપણે ઝડપ, હા કે ના? હા સર. એવી રીતે સમય માપીએ તો સમય આપણે માપીએ વર્ષ, મહિનાઓ, દરેક પણ એ દરેક સમયનું બેઝિક એક સેકન્ડ લઈ લઈએ તો સેકન્ડ ને આપણે મિનિટમાં પણ ફેરવી શકીએ, કલાકમાં પણ ફેરવી શકીએ. એવી રીતે તો એવી આપણે ઓછામાં ઓછી લઈ લેવાની, સૌથી ઓછામાં ઓછી કે જેની મદદથી બાકી બધી જ મેળવી શકાય. તો એવી ઓછામાં ઓછી કેવી હોય તો કે ભાઈ સમય. તો સમય આપણે જો વેગમાં આવે, પછી પ્રવેગમાં આવે, દરેક જગ્યાએ આવે તો એક સમય. પછી દળ લઈ લઈએ, દળના લીધે આપણે ઘનતા શોધી શકીએ, બીજું બધું શોધી શકીએ, બળ શોધી શકીએ. તો એવી ભૌતિક રાશિઓ જેને મૂળભૂત ભૌતિક રાશિઓ કહેવાય છે. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો? હા સર. ઓકે, બીજું છે બેટા સાધિત રાશિ. સાધિત એટલે કે મૂળભૂત માંથી જે મેળવી હોય એને સાધિત કહેવાય. મૂળભૂત રાશિઓ પરથી જે આપણે રાશિઓ મેળવી હોય એને કેવી કહેવાય? સાધિત. જેમ કે મેં હમણાં જ ઉદાહરણ આપ્યું કે વેગ અથવા ઝડપ. તો વેગ અથવા ઝડપ, તો વેગ બરાબર થાય અંતર ભાગ્યા સમય, હા કે ના? 9મા ધોરણમાં આવ્યું છે. વેગ એટલે શું થાય? અંતર ભાગ્યા સમય. તો અંતર અને સમય એ બંને મૂળભૂત છે, તો મૂળભૂત માંથી મેળવ્યું એને કહેવાય સાધિત ભૌતિક રાશિ. ચાલો, ખ્યાલ આવી ગયો? હા સર. ઓકે, વેરી ગુડ. ચાલો, હવે છે એકમ. તો એકમ કોને કહેવાય? તો કોઈ રાશિના પ્રમાણિત માપને તે ભૌતિક રાશિનો એકમ કહે છે. જેમ કે દળ. તો દળ આપણે માપવું હોય તો એ માપી શકીએ કિલોગ્રામમાં, ગ્રામમાં, ક્વિન્ટલમાં વગેરે. તો એનું જો પ્રમાણિત માપ એટલે કે બધા દેશોએ, સાયન્ટિસ્ટોએ નક્કી કર્યું હોય તો એ જે માપ છે એનો એકમ કહેવાય. ચલો, સમય છે તો સમય શેમાં માપીએ આપણે? સેકન્ડમાં. હા સર. પ્લસ તો સેકન્ડ એ સમયનો એકમ કહેવાય. એવી રીતે અંતર, તો અંતર આપણે માપીએ ધારો કે મીટરમાં અથવા સેન્ટીમીટરમાં અથવા કિલોમીટરમાં. તો બધા સાયન્ટિસ્ટો નક્કી જ્યારે કંઈ પણ કરે એ જે નક્કી કર્યું હોય તો એ નક્કી કરેલી વસ્તુ તો એના માટે એનો એકમ કહે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હા સર. ઓકે, તો
હવે આ જો એકમ આપણે મૂળભૂત ભૌતિક રાશિઓ માટે વાપરીએ તો એને મૂળભૂત એકમ કહેવાય, અને આ જ એકમ ધારો કે આપણે સાધિત માટે વાપરીએ તો એને સાધિત એકમ કહેવાય. ચલો એટલું ક્લિયર? હા સર. ઓકે, ચાલો એટલી વસ્તુ યાદ રહેશે. હા સર. પાક્કું ને? હા. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લેવો તો લઈ લે બેટા, કારણ કે આ ચેપ્ટરમાં ઘણી બધી વાર આ શબ્દ બધા વપરાશે, એકમ ને ભૌતિક રાશિ, મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ ને એવું. લઈ લીધો સર. ઓકે, તો ભૌતિક રાશિના મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર છે. ભૌતિક રાશિના કેટલા પ્રકાર છે? મૂળભૂત 3. 3. ઓકે, પહેલું છે મૂળભૂત, બીજું છે સાધિત અને ત્રીજું છે પૂરક. કઈ કઈ 3 છે ભૌતિક રાશિઓ? મૂળભૂત, સાધિત અને પૂરક રાશિઓ. ઓકે, ચાલો ગુડ. તો આજના દિવસ માટે આટલું બસ. બરાબર, હું સ્ટોપ શેર કરું છે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજે. હા સર. આવતીકાલે ફરી જ્યારે લેક્ચર અરેન્જ થાય ત્યારે એટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની. રેડી? એકમ શું છે, શું ફિઝિક્સ છે રિયલમાં, હવે ખ્યાલ આવી ગયો કે ખરેખર રિયલમાં ફિઝિક્સ શું છે. હવે આપણે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. અભ્યાસમાં આપણે શું કામ માપન એકમ પદ્ધતિ જરૂર છે? કારણ કે વિશ્વને આપલે કોઈ પણ વસ્તુ માટે એકમો, ભૌતિક રાશિઓ જરૂરી છે, એટલા માટે. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો, તો આજનો લેક્ચર અત્યારે રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ કરું છું. બાય બાય. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ.